Hello dear students. Today I am going to start the new chapter in the ecology unit, and it is 15th chapter in the second PUC NCERT biology syllabus. The name of chapter or topic of today's discussion is biodiversity and its conservation. The topic is very interesting and important from the examination point of view, whether it is theory or it is the competitive exam. So let us move to the details of the topic biodiversity and its conservation. So what are the contents that you are going to study in this topic? Or what topic includes? What are the contents included in the chapter? So in this topic, you are going to study about levels of biodiversity. Of course, in the introductory part, first you are going to study what is biodiversity and how many levels are there in the biodiversity. Number of species on the earth. What is the exact number of species which are present on the earth? Then one more is patterns of biodiversity. How patterns are described and what are the different patterns of biodiversity. Then very important part of the topic is loss of biodiversity and what are the reasons for the loss of biodiversity. Then last bit of the topic is conservation of the biodiversity. So these are the headings or the contents of the topic which you are going to study in the biodiversity and its conservation. So moving to the first part, what is biodiversity and who popularized the term biodiversity? Biodiversity ಅಂದರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆರೈಟಿ. Earth is the only one planet in the entire solar system which has permitted the existence of life, which has allowed the life forms to undergo modification, which has supported the life forms. Of course, ಅರ್ಥದ ಸೈಜ್ಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೇನೂ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಆದ್ರೂ. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಈ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದೇ ಥರದ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ, ಬರೀ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ biodiversity. So this term biodiversity, it is popularized by sociobiologist called Edward Wilson. The image what you can see on the side, it is of Edward Wilson. This person popularized the term biodiversity and he used this biodiversity term to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಇವರು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ biodiversity term to describe the
combined diversity at all the biological levels of organization. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಸೀಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಹೂ ಕಾಯ್ನ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಹೂ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ present in various ecosystems ranging from macromolecules within the cells to the biomes. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಿಗೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳವ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ? ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಓಷಿಯನ್ ಇರಬಹುದು, ಸೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇಶ್ಚುರೀಸ್ ಇರಬಹುದು. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Always there is interaction between biotic and abiotic components. Biotic components ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು, abiotic components ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ biotic and biotic component as well as biotic components with the surrounding abiotic environment. ಜೀವಿಗಳು, ಸಜೀವಿಗಳು ತಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಟೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ಲಿ ವಿ ರೆಸ್ಪೈರ್. ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ವಿ ನೀಡ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿವರ್, ಓಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಾವೇ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ ತಯಾರಾದಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ಬಿತ್ತಿದಂಥ ಒಂದು ನೆಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಲ, ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈವನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗಿರೋವಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಫ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಥಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಮ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, DNA and RNA molecules are required, enzymes are required. All these molecules are nothing but macromolecules. ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಜೀವಕೋಶ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೂ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆರೈಟಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್,
ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಮ್. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಅವ. ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಮ್, ಡೆಸರ್ಟ್ is a biome, ಥಂಡ್ರಾ is a biome, Antarctic is a place is the biome. ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಯೋಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಗ್ಯಾದರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಅದ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಅವ. ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಅವ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಅವ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಫಿಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಬಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಹಾರ್ತದಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀರು ಒಳಗೇ ಬದುಕ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಥರದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್, ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಯೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ biome. All this is together referred as biodiversity. Hope the definition is clear for you. Then moving to the next part, how many levels are there in the biodiversity? This you need to remember. Who popularized the term biodiversity? Edward Wilson. Or who coined the term biodiversity? You remember the name of that sociobiologist Edward Wilson. What is biodiversity? Definition you need to remember. Then now, how many levels are there in the biodiversity? Biodiversity ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗಳವ? So the levels of biodiversity are genetic diversity. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ಜೀನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಜಾಗನೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. So how many levels are there in the biodiversity? There are 3 levels in the biodiversity: genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. ಏನು ಇವೆಲ್ಲ? What these diversity of the biodiversity represents? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, biodiversity is of 3 types: genetic diversity, species diversity, and ecological or ecosystem diversity. Diversity of genes within a species, ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳ ಗುಂಪೊಳಗೆ ಇರೋಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಜೀನ್ಸು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ DNA ಈಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA. ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಅದು DNA ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇ ಜೀನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಫಿಶಸ್ಸು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕನ್ಸ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ಸು ಬದುಕ್ತಿರ್ತದೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ.
ದೆನ್ ವೇಲ್ ಥರದ್ದು ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗ್ಯಾದರ್. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗಳವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್? ಸಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೊಸ ಥರದ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್, always they lead to the formation of the origin of a new species, and whenever new species is evolved, the new habitat is required. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕುವಂಥ ಜಾಗನೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ DNA, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಜೀನ್ಸು ಆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಏನು, ಅದರದ್ದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ Earth is occupied by so many number and so many variety of life forms, indicating the term biodiversity. So try to remember how many types are, how many levels are there in the biodiversity. There are 3 levels: genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. And now I am going to explain in detail about ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಇದು ಮಂಗ್ಯಾನೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು. ಆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಂಗನ ಜಾತಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ಅವರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಂಕಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗೆ. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ? The definition of genetic diversity states that, try to understand clearly so that it is easy to remember. Diversity shown by single species at genetic level, it is called genetic diversity. Hope you are getting my point. Diversity ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ? ಶೋನ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನೂ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲು ಇರಬಹುದು. ಆಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬನಾನಾ, it is available during all the seasons. Is it okay? Is there only one variety of banana is available? Banana is single species. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪಿಸೀಸು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಅವ? ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲ 1-2 ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜವಾರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಸೊ ಈ 3 ವೆರೈಟಿನೂ ಏನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಬನಾನಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಬನಾನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸು ಯಾಕೆ 3 ಥರ ಅದ?
ಬನಾನಾ ಈಸ್ ಅ ಬನಾನಾ, ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಈ ವೆರೈಟಿಗಳು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಗೋರಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಜವಾರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇರೆ, ಮೈಕೋ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಥರದ ವೆರೈಟಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ, ಡಬ್ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ? ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಶೋನ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಬನಾನಾ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ವೈ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್? All these differences are because of the genetic diversity. So diversity shown by single species at genetic level is called genetic diversity. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಂಗೋ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆರೈಟಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಲಾಂಗ್ ರೈಸ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ, ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಜೀನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The amount of genetic variation is the basis of speciation. This is very important statement. Speciation, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡಿಬೇಕು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ವೆನ್ಎವರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಕರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೋತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ದ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಮೊದಲೇನು ಕರೋನಾ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಕರೋನಾ ವೆರೈಟಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ವೆನ್ಎವರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ and it is DNA except viruses are having RNA also as their genetic material. ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ DNA itself is the genetic material. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. That is nothing but speciation. Whether the genetic material is DNA or the genetic material is RNA, when genetic material structure is changed, it results in genetic variation and it is the basis of speciation. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮಂಕಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಂಕಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮನುಷ್ಯನಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
The genetic diversity enables a population to adapt to its environment and to respond to the natural selection. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿ, ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲೇನು? ಡೆಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ the richest water scarcity is observed. ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆನೇ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಸ್ನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ದ lizard, desert lizard, kangaroo rat, all these are surviving in the desert. How it is possible? Because they have undergone the adaptations, and adaptations are also because of genetic diversity. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಒಂದೇ ಥರದ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ individuals of the same species in a same geographical area represents a population, and whenever genetic variations occur, it results in the development of new character with the help of which the organism can survive in its own environment and it can show the response to ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ತಾನು ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಥಿನ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತವೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಥಿನ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. So this is about genetic diversity, and for this the specific examples are given in our syllabus. One is Rauwolfia omitoria. In the Himalayan ranges it is growing. It shows genetic variations in terms of potency and concentration of the chemical called reserpine. Rauwolfia serpentina anta bartada. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪಗಂಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಜೀನಸ್ದು ಸ್ಪಿಸೀಸು ರಾವೋಲ್ಫಿ ಒಮಿಟೇರಿಯಾ. ಈ ರಾವೋಲ್ಫಿಯಾ ಒಮಿಟೇರಿಯಾ ಇದು ರೀಸರ್ಪೈನ್, ಇದ್ರೊಳಗಿರೋವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಹಿಮಾಲಯದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋವಂಥ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟು, ರೀಸರ್ಪೈನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟಿದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೀಸರ್ಪೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸರ್ಪೈನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಾವೋಲ್ಫಿಯಾ ಒಮಿಟೇರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ interesting example for genetic diversity, what I explained while explaining the definition of genetic diversity, it is the genetic diversity observed in the rice as well as mango. See, all these are the varieties of rice. Rice is a single species, but ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳವ. India has more than 50,000 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ವೈರಸ್ಸಿಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಬಳಸ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೇ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ 50,000 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಿರೋವಂಥ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ರಿಸ್ಟೋ ರೈಸ್, then parboiled long grain rice, rosemata rice and red
ಕಾರ್ಗೋ ರೈಸ್. ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾಕೀನಿ. ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೈಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೀನ್. ಸೈಜ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ when the variations are observed, it is called genetic diversity, and because of genetic diversity only the speciation has occurred, or it is occurring, and with the help of genetic variations the organisms better adapt to the environment where they are living, and it is helping in natural selection also. As the environmental conditions change, it supports more and more genetic diversity. So this is about the genetic diversity. Rest of the things with respect to biodiversity I will continue in the next video. Hope this explanation is clear for you. Thank you.